इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर आज ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारते हैं अज ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। किसान विरोधी खेती आर्डीनेंस बिल होए पास, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वालों बिलों ते लगाई गई मोहर। सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति वालों पास किए गए बिलों को दस्सिया मंदभागा, कहा राष्ट्रपति ने देश की जमीर की आवाज बनने तो कर दी ना। एनडीए गठजोड़ विचों बाहर आया श्रोमणी अकाली दल पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद सुखबीर बादल ने भाजपा का साथ छड्डण दा कीता ऐलान। हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एतवार नूं तीनों विवादपूर्ण फार्म बिलों नूं अपनी सहमति दे दी है। विरोधी पार्टियां का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी और कारपोरेट पक्षी ने हाल ही विच संसद वालों विरोध के बावजूद इन्हां बिलों नूं पास किया गया है। खेती आर्डीनेंस बिलों का लगातार विरोध किया जा रहा सी। यह दोनों बिल लोक सभा ते राज सभा विचों पास होने तो बाद राष्ट्रपति का फैसला आना बाकी सी, जो कि राष्ट्रपति वालों बिलों ते मोहर लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महत्वपूर्ण है और किसानों को स्वै निर्भर बनाएगा, पर एक दर्जन तो वध विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति कोविंद नूं विवादपूर्ण बिलों ते दस्तखत ना करन दी अपील की सी, जिस विच यह दोष लाया गया सी कि बिल संसद के नियमां दी पूरी तरह अणदेखी करदिआं गैर संविधानक तरीके नाल पास किए गए ने। इन्हां बिलों का विरोध इन्ना सी कि श्रोमणी अकाली दल ने विवादपूर्ण फार्म बिलों की प्रवानगी नूं लैके केंद्र विच भारतीय जनता पार्टी की अगवाई वाली नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गठजोड़ तो भी अपने आप नूं बाहर कर लिया। अकाली दल की साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी इसे बिल के विरोध च केंद्रीय वजारत नूं छड्ड आई सी। सुखबीर सिंह बादल की अगवाई वाली श्रोमणी अकाली दल ने केंद्र सरकार नूं कहा सी कि वह उदों तक संसद विच बिल ना आउण देण जदों तक किसानां दे शंके अते उन्हां दे सवालां दा उचित हल नहीं किया जांदा, पर केंद्र ने ध्यान नहीं दिता, जिस मगरों अकाली दल ने सरकार नूं यह विवादपूर्ण बिल एक चोण कमेटी नूं भेजण लई कहा सी, जो नहीं होया। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने राष्ट्रपति वालों तीनों खेती बिलों और जम्मू कश्मीर विच पंजाबी नूं दरबारी भाषा वजों बाहर करन दे बिल नूं मंजूरी देण नूं दुखद ते बहुत ही मंदभागा करार दिता है। सुखबीर बादल ने एक बयान विच कहा कि यह देश वास्ते काला दिन है जदों राष्ट्रपति ने इस देश की जमीर की आवाज बनने तो ना कर दी है, ते इस दे नाल ही हरसिमरत बादल वालों भी इसकी निंदा की गई। सुखबीर बादल ने कहा कि सानू आस सी कि मानयोग राष्ट्रपति श्रोमणी अकाली दल ते कुछ होर विरोधी पार्टियां वालों की गई मांग अनुसार यह बिल मुड़ विचार लई संसद नूं भेजणगे। बादल ने कहा कि उन्हां दी पार्टी विस्तार विच विचार वटांदरा करन तो बाद अगली रणनीति उलीकेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एतवार नूं तीनों विवादपूर्ण फार्म बिलों नूं अपनी सहमति दी है। विरोधी पार्टियां का कहना है कि यह बिल किसान विरोधी अते कारपोरेट पक्षी ने हाल ही विच संसद वालों विरोध के बावजूद इन्हां बिलों नूं पास किया गया सी। एक दर्जन तो वध विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति कोविंद नूं विवादपूर्ण बिलों ते दस्तखत ना करन दी अपील की सी, जिस विच यह दोष लाया गया सी कि बिल संसद के नियमां दी पूरी तरह अणदेखी करदिआं गैर संविधानक तरीके नाल पास किए गए ने। श्रोमणी अकाली दल कौमी जमहूरी गठजोड़ विचों बाहर आ गया है, जिस दे चलदिआं प्रधान सुखबीर सिंह बादल बीजेपी दे गढ़ हुशियारपुर पहुंचे ने। पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग तो बाद सुखबीर बादल ने भाजपा का साथ छड्डण का ऐलान किया है। इस फैसले नाल 1996 तो बीजेपी नाल अकाली दल की बनी आ रही सियासी सांझ का भोग पै गया। सुखबीर बादल ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ उदों तक है जदों तक पार्टी के असूलों नाल दूसरी पार्टी भी चलती है। गठजोड़ का मतलब हुंदा है कि कोई फैसला अलायंस नाल मिल के करना हुंदा है, पर अजिहा नहीं होया। बिल का विरोध सिर्फ मैं ते हरसिमरत कौर बादल ने किया। लोक सभा च बिल की वोटां दौरान सिर्फ मैं ते हरसिमरत ने खिलाफत की। पंजाब दी सियासत विच एक नवा मोड़ पिया। श्रोमणी अकाली दल एक वो इतिहासिक पार्टी है जिहड़ी उसूलों ते खड़ी है। साडे वास्ते कोई सरकार दा हिस्सा रहना
ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੱਸੋ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੱਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਐਕਟ ਆਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਈਓ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਹੀ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8-9 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਖਾਓ ਚਿੱਠੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਆ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1996 ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9-2-11 ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜੂ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਗਿਆਪਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਤਾਈਂ ਹੋਊਗੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਦੇ ਕੇ SYL ਦਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। 2019 ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ NDA ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ NDA ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਪੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ NDA ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NDA ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅ ਖੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਮਤ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ NDA ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੁੱਟ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਰੇਤਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਹਲਕਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਐਂਡ BJP ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੇ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। NDA ਦੇ ਅੰਦਰ BJP ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਟੱਬਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਹਿ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਮੋਦੀ ਐਂਡ BJP ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੰਧੀ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ BJP ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੋਟ ਐਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਹਜੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਅਰਸਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸੀਟਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ
ਤੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ 'ਚ ਇੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਰਗਾਹ ਡਰਾਈ ਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਅ ਲਾਏ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਟੋਟਲ ਤਾਲੇਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੌਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਾਓ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਾਮ ਲਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਆਹੇ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦਿੱਲੀ ਖੜਕਾਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣਾ, ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਜੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਓ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਦਵਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਡੰਗਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾੜਾਂਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੱਝਾਂ, ਮੱਕਰੀਆਂ, ਗਾਵਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਾੜ ਦਾਂਗੇ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ, ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਕਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੇਜੋੜ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਆ, ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਆ ਕਿ 2022 ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਨੈੱਟ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਓ। 1920 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਤਹਿ ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਖੂਨੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਡਟ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ YouTube ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਝੰਡਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਆ। ਝੂਠੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਜਿਸ ਜਮਾਤ 'ਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ ਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀੜਤ ਮਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੰਗਦੇਵ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬਾ ਗਮਚੁਕ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਜੇ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਾਨੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਆ ਜਾਨੋਂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨੋਂ ਖੰਜਰ ਸੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਹਿਤ 6 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ 2 ਲੋਕ ਹੋਰ ਨੇ, ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਹ 285 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ 115, 120B, 67 IT ਐਕਟ ਤੇ 25 ਆਰਮਸ ਐਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਝਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜੋ ਕੇ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਦੀ ਪੋਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਧੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।